सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। वड्डी खबर फिरोजपुर तो सामने आ रही है, जिथे कि अश्विनी शर्मा की कार ते हमला होया है। किसानां ने डंडियां दे नाल कार ते हमला कीता है। बड़ी मुशक्कत दे नाल पुलिस ने कार नूं बाहर कढिया। स्थानक चोणां दे प्रचार दे लई दरअसल अश्विनी शर्मा पहुंचे सन, जिहड़े कि पंजाब बीजेपी दे पंजाब भाजपा दे प्रधान ने। किसानां ने जम के बीजेपी सूबा प्रधान का विरोध किया है, जिथे कि निगम चोणां नूं लैके वख-वख पार्टियां दे वल्लों प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि 14 फरवरी नूं चोणां होणीआं ने, वोटिंग होनी है। 17 जनवरी नूं जिहड़े 17 फरवरी नूं नतीजे ऐलाने जाने ने ते प्रचार जदों बीजेपी दे वल्लों किया जा रहा है। बीजेपी दे उम्मीदवारां दे हक दे विच प्रचार करन दे लई फिरोजपुर दे विच अश्विनी शर्मा पहुंचे सन तां उन्हां दी कार ते हमला किया गया है। किसानां ने डंडियां दे नाल कार ते हमला किया है। बड़ी मुशक्कत दे नाल पुलिस ने कार नूं बाहर कढिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी असीं तुहानूं उस वेले दियां विखा रहे हां कि किवें बड़ी मुशक्कत दे नाल पुलिस दे वल्लों इस कार नूं बाहर कढिया जांदा है। अश्विनी शर्मा चोण प्रचार करन, अपने उम्मीदवार दे हक दे विच चोण प्रचार करन दे लई पहुंचे होए सन ते इस दौरान उन्हां नूं किसानां दे विरोध दा सामना करना पिया। अश्विनी शर्मा दी कार ते हमला होया है। किसानां ने डंडियां दे नाल कार ते हमला कीता है। बड़ी मुशक्कत दे नाल पुलिस ने कार नूं बाहर कढिया है। स्थानक चोणां दे प्रचार दे लई दरअसल अश्विनी शर्मा पहुंचे होए सन। सो वख-वख जगहां तो अजिहियां तस्वीरां सामने आ रही ने, जदों कि उम्मीदवारां दे वल्लों बीजेपी दे उम्मीदवारां दे वल्लों प्रचार करन लोकां दे विच जांदे तां लोकां दे विच उन्हां नूं विरोध दा सामना करना पैंदा है। इसे तरह फिरोजपुर ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ नजर आए। वड्डी गिनती के हालांकि पुलिस भी उत्थे मौजूद सी, पुलिस भी तैनात सी, इस करके पुलिस की मौजूदगी विच गड्डी नूं बाहर कढिया जांदा है। फिरोजपुर दीआं असीं तुहानूं एक्सक्लूसिव तस्वीरां विखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वख-वख जगहां ते बीजेपी के उम्मीदवारों नूं, बीजेपी के आगूआं नूं विरोध का सामना करना पै रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली के बॉर्डर से किसान डटे हुए हैं। किसानों के वल्लों खेती कानून रद्द करने की मंग की जा रही है। हालांकि सरकार के वल्लों खेती कानून लैके अपना तर्क दिता जा रहा है। गल पंजाब की की जाए तो पंजाब के विच बीजेपी नूं किसानों के विरोध का सामना करना पै रहा है। गल स्थानक चोणां की होवे तां स्थानक चोणां नूं लैके लगातार वख-वख पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक दे विच प्रचार कर रही ने। इस तरह ही पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा फिरोजपुर दे विच पहुंचे सन, अपने उम्मीदवारों के हक दे विच प्रचार करने के लिए पहुंचे सन, पर इस दौरान उन्हां नूं किसानां दे विरोध का सामना करना पिया। वड्डी गिनती विच उत्थे किसान पहुंचे ते किसानां दे वल्लों उन्हां दी कार ते डंडियां दे नाल हमला भी किया गया। उस तो बाद भी जदों पुलिस वल्लों गड्डी नूं बाहर कढिया जांदा, उस तो बाद भी किसान अश्विनी शर्मा की गड्डी के पिछे भजते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं तुहानूं उस वेले दियां विखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजपुर दियां ये तस्वीरां ने जिथे कि पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा नूं विरोध का सामना करना पिया। तय करके बताओ कहाँ हमला करवाओगे। और इस बार मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं, हत्या हो जाए चाहे मेरी, लेकिन मैं वहीं बैठूंगा। अगर वो किसान है तो देखता हूँ मार लेंगे। कैसे किसान है? किसान तो कौन किसान? गुंडा है, गुंडे हैं। कैसे किसान? किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। किसान खेत में है, वो पसीना बहाता, वो किसी का खून नहीं बहाता, वो अपना पसीना बहाता है। ये सरकारी गुंडे हैं। इस खबर तो जरा जानकारी ली फिरोजपुर तो मेरे सहयोगी मनदीप कुमार जुड़े हुए ने। मनदीप, जिवें कि असीं अश्विनी शर्मा की प्रतिक्रिया भी सुनने नाल साफ तौर पर कहना है कि किसान नहीं, किसान एवं नहीं कर सकते, गुंडे ने, उन्होंने वालों गुंडा शब्द वरत्या जा रहा है। फिलहाल पूरा मामला जानना चाहांगे कि आखिरकार उम्मीदवार के हक के प्रचार करने के लिए पहुंचे सन, उस वेले किस तरह की स्थिति, किस तरह की स्थिति बनी, जिस तो बाद पुलिस के वालों कंट्रोल किया गया, पूरा मामला जानना चाहांगे। जी परमिंदर, जे गल करिए ते पंजाब दे विच जिहड़ा है चुनावां चल रही ने, ते उस नूं लैके जिहड़ा उम्मीदवारां दा जिहड़ा दे लई उन्हां दीयां प्रचार करन दे लई अश्विनी शर्मा जिहड़े हैं फिरोजपुर पहुंचे हुए सन और किसानां वल्लों लगातार विरोध किया जा रहा सीगा। और जदों काफी वड्डी तादाद दे विच उत्थे किसान पहुंचे तां पुलिस वल्लों जिहड़ा है कड़ी मशक्कत करके जिहड़ा अश्विनी शर्मा नूं उत्थों बाहर कढिया गया, मगर फिर भी जिहड़ा कुछ किसान ने वो लाठियां लैके, क्योंकि जिस झंडे दे विच डंडा हुंदा है उस दे नाल काफी लाठियां भी जिहड़ा कार दे उत्ते मारियां गईयां, जिस तो बाद जिहड़ा है भाजपाई जिहड़े लोग सन वो भी नेता जिहड़े गुरमा गए। और उस तो बाद उन्हां वल्लों भी धरना दिता गया, रोज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा पंजाब प्रधान दे अश्विनी शर्मा जी के उपर हमला होने तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮਾਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਨਦੀਪ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਨਦੀਪ, ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ऐसा कि ये पूरी तरह नाल सरकार प्रायोजित अमरिंदर सिंह जी चुनावां दे नाते लोकतंत्र दा गला कोट रहे ने, पूरी तरह नाल काम किया जा रहा है। और जिस जगह दे उत्ते मेरी सभा सी जिथे मैं अपने कैंडिडेटां नाल मीटिंग कर रहा सी जी, उहदे गेट तक पुलिस ने उन्हां नूं आण दिता। मैं एक बार फिर जोर नाल कहना, वो किसान नहीं हो सकते, वो गुंडे सी, उन्हां दे हत्थ लोहे दीयां लाठियां सी, उन्हां दे हत्थ पत्थर सी, उन्हां दे हत्थ च बड़े बड़े छुरे सी। पुलिस ते आईजी और एसएसपी मूक दर्शक बने रहे। जे इन्हां ये कानून व्यवस्था नहीं बना सकते, जे स्वतंत्र चुनाव प्रचार नहीं करवा सकते सी, ते इन्हां ने चुनाव कराने दा ड्रामा कीता क्यों है? और चुनाव योग भी अखा बंद करके बैठा पाया। पंजाब के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अमरिंदर ने लोकतंत्र नूं बंधक बना लिया है। अच्छा अश्विनी जी, तुसीं साफ तौर ते कह रहे कि किसान नहीं सन, गुंडे सन, तां फिर आखिरकार गुंडियां दे वल्लों तुहाडे ते हमला क्यों किया गया? इसदी वजह की है? इस दे पिछे किसी दा हक मंनदे हो? ये जो उत्थों दे एसएसपी दसन ना, आईजी दसन ना कि जिथे पंजाब प्रधान अपनी मीटिंग लैण आया है, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, क्या बीजेपी की आवाज ਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? क्या बीजेपी अपने चोन प्रचार नहीं कर सकती? ਤੇ ड्रामा क्यों रचिया अमरिंदर ने? ये कर लेना, नॉमिनेशन करा देंगे अपने कांग्रेसियों की। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋ ਗੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। पूरी तरह नाल सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी है। चुनाव नूं वोटरां नूं लुटन की तैयारी है, और इसे करके निष्पक्ष चुनाव की इन्हां कोलों कोई तवक्को नहीं की जा सकती। पंजाब दे पुलिस दे डीजीपी पूरी तरह नाल निस्सहाय नजर आते ने। चुनाव योग स्टेट का बंधक बनया पिया सरकार का। यह चुनावी ड्रामा अमरिंदर सिंह जी को करना ही नहीं चाहिए सी। अश्विनी जी की मन्निया जाए? गल कर ली फिरोजपुर दी नहीं, होर कई जगहों तो भी अजिहियां तस्वीरां आउंदियां ने, की मन्निया जाए? क्योंकि लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए ने खेती कानून का विरोध कर रहे। लगता है कि खेती कानून करके बीजेपी खिलाफ अजिहा माहौल बन गया सूबे दे विच कि तुहानूं लोक बाहर नहीं निकलण देना चाहुंदे? मैं ये गल कहना चाहना जी कि अगर ये सरकार कैंडीडेटां दी सुरक्षा या निष्पक्ष चुनाव प्रचार करन दी
ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮਾਵਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੇਸ਼ਮਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬੰਦਕ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਮਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਇਹ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਖੇਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖੇਲੇ। ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ। ਅਸੀਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਤੋਂ 352 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ, ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ A ਕਲਾਸ B ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ, ਅਨੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੋਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ऐसा कि हर चुनाव का स्वभाव है, ये स्थानीय चुनाव है, ये गलियां नालियां बिजली पानी दा सफाई का चुनाव है और ਇਹਦੇ अंदर पार्टी के सिंबल के अलावा कैंडीडेट का भी रोल होता है। विधान सभा के चुनाव की नेचर होर है। नहीं, 2022 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ नहीं मानते? 2022 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ नहीं मानते तुसी? अरे ये स्थानीय चुनाव है, विधायक का होएगा, जो विधायक का चुनाव होएगा उस तरीके उसने नेशनल और उस वेले केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होनी है। उस वेले इस तरीके की गुंडागर्दी कांग्रेस नहीं कर पाएगी। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ। उस वेले ये नहीं होना कि कैंडीडेट अपना प्रचार नहीं कर सकता। उस वेले ये नहीं होना कि पोलिटिकल पार्टी दी सभा नहीं हो सकदियां। उस वेले गुंडागर्दी नहीं चलनी। इस करके चुनाव का अलग गुणवत्ता होगी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 4 ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ, ਨਾ ਖੇਲੋ, ਨਾ ਖੇਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? मेरे से पहले हमले वाले ने कार्रवाई की रही। इस सरकार को कोई उम्मीद नहीं है। और ये मेरी गल सुने ना, आईजी सामने रहे, एसएसपी मैनू कहे जी आओ बाहर चलिए, बिल्कुल ठीक है। और जेरे और उसे पत्थर चले ने, लोहे दी लाठियां चलियां। कमाल है, इन्हां को की उम्मीद रखोगे तुसीं? ਅੱਛਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ऐसा कि राज्यपाल जी ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਢੋਂਗ ਹੈਗਾ, नहीं करा सकते। अमरिंदर जी आप खड़े कर दें, केंद्रीय पुलिस को बल मंगवा लें, करना उपराला। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? क्या आईजी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? क्या डीएसपी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? क्या एसएचओ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? अरे यह तो उन्होंने मेरे गेट तक लेके आए। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो अश्विनी जी, एक पार्टी के हैड है ने, एक रिस्पोंसिबल पार्टी के हैड है ने, पर बड़े इररिस्पोंसिबली इस टाइम बिहेव कर रहे हैं सारे। उन्होंने दे अगेंस्ट इस टाइम सारे देश एक गुस्सा बनया होया है। मैं ये समझदा मैं कि भी इन्हों जे इन्होंने इलेक्शन लड़ना भी है तो इन्हों के ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਾ ਛੁਪਾਓ।
ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਛੁਪਾਓ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਕਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਆਣ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਚਰਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸਿਵਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਛਿਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ 200-250 ਸਵਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਕਰਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਮਨ ਜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 80,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਐਰੋਗੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਜੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਸਬਮਿਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲ ਪੁੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਵੁਲਫ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਲੋਨ ਵੁਲਫ ਸਿੰਡਰਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ